So far we are discussing about that unit 6. In that unit 6 we have completed that analysis part. So unit 6 lo manam analysis part complete chesamu. Now we are moving into that design part. Before entering into that design part, in the previous class we are at the discussion of 4 different tools. మనం అనాలిసిస్ పార్ట్ ని డిస్కస్ చేసే దగ్గర టూల్స్ ని డిస్కస్ చేస్తున్నాము. సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ డిఎఫ్డి, డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్ డిస్కస్ చేసాము. నెక్స్ట్ డేటా డిక్షనరీ డిస్కస్ చేసాము. ఫర్ దట్ వీఆర్ discussing one example. Based on that we are discussing one example. What is that example? We'll once again go through that. So here, structured analysis tool. So as we are discussing about that, why we required system analysis, what is the purpose of the system analysis, if you do the system analysis, how it is beneficial for an organization. So for doing this structured analysis, what are the various tools the system analyst is going to use for prepare the document of the system, for preparing the document of the system. Okay, so for preparing that system specification, so system analyst has to use certain analysis tools. One is DFD, second one is data dictionary, and another one is structured English, decision trees and decision tables. So in the previous class we have discussed some of the parts of these things. So DFD complete అయిపోయింది. What is DFD? By using that DFD, how we are going to analyze that logic flow of the data, how we are going to express the system requirements in a simple format, what are the various symbols for DFD, and we have seen a payroll processing example for that DFD in the last class. After that I have started that what is exploded view of that DFD. Next we have started the data dictionary also. We have discussed what are the main elements of that data dictionary. So data element, data structures, data flows and data stores are the main elements of that data dictionary. So what is the purpose of each data element, data structure and data flows? We have seen in the last class. After that, I have discussed what are the symbols used in that data dictionary. So data dictionary lo manam em symbols use chestamo kuda last class lo discussion అయిపోయింది. We have started that decision tree. ఈ decision tree related ఈ example explain చేస్తున్నాను. So with this example we have to discuss the remaining things also. So I have started this example and I have explained that decision tree with respect to this example. So once again I will start the discussion from here onwards. Okay, so what is the following example? Here the following example is going to illustrate about the discount policy of a computer dealer. So how that a computer dealer is going to get a discount whenever he wants to order certain computers. So here the computer dealer gets a trade discount of 35% if the order size is 6 or more pieces. So whenever the dealer is going to order, if the size is more than 6 or more than 6 pieces, 6 and above pieces kanaka dealer kanaka order cheste tanaku vache discount entamma 35%. Understand the thing. Next, for orders from educational institutions and individuals, if the order, so here how many types of orders we are getting, how many types of customers here? One is the computer dealer and the another customer is, it may be educational institute or it may be an individual. Okay, so if it has an educational institute or individual, 15% discount is allowed on orders of 6 to 19 pieces. So what we are understood from this, so if the order is from 6 to 19 pieces, then the discount is 15% only. Next, 20% discount on the orders from 20 to 49. If the order is from 20 pieces to 49 pieces, the discount allowed is 20%. Next, 30% discount on the orders 50 pieces or more. 50 కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ పీసెస్ కనుక ఆర్డర్ చేస్తే మనకి ఎంత డిస్కౌంట్? 30% డిస్కౌంట్. ఇప్పుడు మనకి డిస్కౌంట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? 6 to 19 అయితే 15, మరి బిలో 6 అయితే నిల్ అనే కదా. సో వాట్ ఈస్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్? సో వెన్ ఎవర్ ద డిస్కౌంట్ ఈజ్ నాట్ ప్రొవైడెడ్, అంటే బిలో 6 పీసెస్కి డిస్కౌంట్ లేదు. 6 to 19 15%, 20 to 49 20%, and 50 and above 30%. For whom? Which type of customers? Educational institutes or individuals. If it is a computer dealer, below 6 pieces no discount, above 6 pieces it is 35% discount.
So you should understand the things from this question. Now we will write that decision tree. So if you are understand the question properly, the decision tree is very simple. So the discount policy, the type of the customer we are using, what is the size of the order, based on that size of order we need to provide the discount. So what are the things we are using here? What is the discount policy? So what is the type of customer? Two types of customers, one is a dealer, another branch is educational institute or individual. If it is dealer, if you understand the question, there are only two things are there. Six or more above pieces ordered, then the discount is 35%. If it is less than 6 means the discount is nil. So this job was finished. Okay. సో ఈ బ్రాంచ్ లో మనం డీలర్ టైప్ కస్టమర్ కి వెళ్తే మనకి సైజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ టూ టైప్స్ ఏ ఉన్నాయి అక్కడ వాడు ఇచ్చింది. ఒకటి లెస్ దాన్ 6, ఇంకొకటి మోర్ దాన్ 6. సో మోర్ దాన్ 6 అయితే 35% డిస్కౌంట్, లెస్ దాన్ 6 అయితే నిల్. నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో మనకి ఆర్ ఇండివిజువల్ అయితే కనుక బిలో 6 అయితే మనకి నిల్. ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేశాను. 6 to 19 15%, 20 to 49 given 20% discount, and 50 or more it is 30% discount. Hope you understood the decision tree, how to write the decision tree. Take a screenshot of this decision tree now. So what part we have completed in analysis tools? Data flow diagram, data dictionary, and decision tree we have completed. So again for this example we are going to understand what is that structured English. So whenever you want to explain or write in a correct way, easy, simply understand way, by using structured English. So structured English uses the terms in data dictionary. So whatever that basic terms you are using data dictionary, the structured English also using that terms. So it uses the logical construction and imperative sentences. అంటే మనకు ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్ వచ్చింది, ఆ ఆర్డర్ని మనకి అనలైజ్ అయ్యే విధంగా మనము రాసుకోవడానికి మనము డేటా డిక్షనరీలో ఉన్న టర్మ్స్ యూస్ చేస్తాము. హౌ ద లాజికల్ అంటే ఇప్పుడు లెస్ దాన్ 6 అయితే నిల్, 6 ఆర్ మోర్ అయితే కస్టమర్ టైప్ డీలర్ అయితే 35%, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అయితే 20 to 14 అయితే 20%, అలా అనలైజేషన్ లాజికల్ వ్యూ రాయాలి కదా. సో ద లాజికల్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఫర్ డూయింగ్ దట్ లాజికల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇట్ యూజెస్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అన్నమాట. సో అయితే ఇక్కడ మనకి స్ట్రక్చర్డ్ ఇంగ్లీష్ లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము? ఇఫ్ దెన్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తాం. మనకి జనరల్ గా మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో మనకి ఒక కండిషన్ ఉన్నప్పుడు ఆ కండిషన్ కి ట్రూ ఫాల్స్ ఉంటాయి. సో whenever we are going to explain that sentences we are using that if then else statements. సో స్ట్రక్చర్డ్ ఇంగ్లీషెస్ లో డెసిషన్స్ అనేవి ఏ బేసిస్ లో తీసుకుంటామో ఇఫ్ దెన్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ని బట్టి తీసుకుంటాం. నౌ how I am going to explain this thing. సో హియర్ మనకి ఏం చెప్పాడు, డేటా డిక్షనరీలో టర్మ్స్ యూస్ చేస్తామన్నాం. ఇక్కడ మనకి ఆర్డర్ అనేది ఉంది కదా, ఆర్డర్ సైజ్ ని మనం ఒక స్పెసిఫిక్ టర్మ్స్ కింద మనం విడగొట్టుకున్నాం అనమాట. మినిమం ఆర్డర్ ఏంటి? 5 or less పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ పర్ పీసీ టైప్. స్మాల్ ఆర్డర్ 6 to 19 అంటే 6 కన్నా బిలో ఉన్నది మినిమం ఆర్డర్ అనమాట. ఓకేనా, దాన్ని 5 or less పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ పీసీస్ అనుకున్నాము. స్మాల్ ఆర్డర్ ఎప్పుడు 6 to 19 పీసెస్. మీడియం ఆర్డర్ 20 to 49 pieces. Large order 50 or above pieces. So whatever that various orders and discount policies we are having, based on that we are giving the terms from the data dictionary: minimum, small, medium, large. Why? Because we are dividing them in this way, because we need to use some conditions. అంటే స్ట్రక్చర్డ్ ఇంగ్లీష్ లో మనం డేటా డిక్షనరీ టర్మ్స్ యూస్ చేసుకుని ఇఫ్ దెన్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ని బట్టి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సి లాంగ్వేజ్ లో మనం ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకుంటాం. ఏమని? ఫైండ్ ద లార్జెస్ట్ ఆఫ్ 2 numbers అన్నాం అనుకోండి. 2 numbers ఉన్నాయి అంటే ఏ అండ్ బి 2 numbers అనుకుంటే మనం ఏం రాస్తాం? ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి, ఇఫ్ ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, ఏ ఇస్ బిగ్, ఎల్స్ బి ఇస్ బిగ్ అంటాం. అంటే అక్కడ మనకి ఇచ్చిన 2 numbers బిగ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి సింపుల్ గా ఒక కండిషన్ సరిపోయింది. మనకి ఇచ్చిన ఆర్డర్ ని మనము represent చేసుకోవాలి. if the order is like this medium, then the discount policy is like this. If the order is small, then the discount policy is like this. మరి మనం అలా అనలైజ్ చేసుకోవాలి అంటే మనం ఈ టెర్మినాలజీ అనేది యూజ్ చేయాలన్నమాట. నౌ డిస్కౌంట్ పాలసీ, హోప్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ దట్. నెక్స్ట్, యాడ్ అప్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ పీసెస్ పర్ పీసీ టైప్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇఫ్ ద ఆర్డర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద డీలర్. మనకి కస్టమర్స్ టైప్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నారు? డీలర్ టైపు, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ ఇండివిజువల్ అనమాట. సో మనకి ఈ 2 types ఆఫ్ కస్టమర్స్
అంటే ఏ కస్టమర్ టైప్ అయితే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ దానికి డిస్కౌంట్ ఎంత, అలా వెళ్ళాలి కదా మన ప్రోగ్రామింగ్. సో ఇఫ్ ద ఆర్డర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ డీలర్, ఆ కండిషన్ ట్రూ అయింది. ఆర్డర్ వచ్చింది డీలర్కి వచ్చిన ఆర్డర్కి డిస్కౌంట్స్ వేరేలా ఉంటాయి. మరి మనం ఇంకొక కండిషన్ చెక్ చేయాలి కదా, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ అనేది మనం చెక్ చేయాలి. సో ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, you are going to evaluate one more condition, that is if it goes in nested if order size is small or medium or large, ఇది మనం డిస్కౌంట్ చూడాలి. సో డీలర్ లో మనకి ఏంటి, లెస్ దాన్ 6 అయితే డిస్కౌంట్ నిల్, అది స్మాల్ అయినా మీడియం అయినా లార్జ్ అయినా డీలర్ కి అయితే ఏంటి ఇచ్చేదాడు డిస్కౌంట్ 35%. అందుకే మనం ఆర్ యూజ్ చేసాము. ఓకే, if the order is small or medium or large, then the discount is 35%. If the customer is a dealer and the order is small or medium or large, then the discount is 35%. If at all the second condition goes to, అంటే కస్టమర్ డీలరే బట్ ఆర్డర్ అనేది స్మాల్ కాదు, మీడియం కాదు, లార్జ్ కాదు, అంటే మూడు మిగిలింది ఏదమ్మా అక్కడ, మినిమం ఆర్డర్. అంటే అది కాదు అని అనుకుంటే అది మినిమం ఆర్డరే కదా, ఆర్డర్ సైజ్ ఇస్ మినిమం. అప్పుడు ఏం రాయాలి, నో డిస్కౌంట్ ఈస్ అలౌడ్. ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ, దెన్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద డిస్కౌంట్ ఈస్ 35%. ఇఫ్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, ద సెకండ్ కండిషన్ గోస్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ఎల్స్ పార్ట్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ద ఆర్డర్ ఈస్ ఫ్రమ్ డీలర్, it fails. It directly goes to this else part. Order is from educational institute or individual customers. So whenever this is true, so you have evaluate one more if condition. That means you are entering into that another customer. So you have to find out what is the type of the size of that order type. So if the order size is large, the discount is 30%. Else if the order size is, number of conditions are there here. That's why we are using the else if. If the order size is medium, discount is 20%, and else if the order is small, the discount is 15%. If the order is minimum, no discount is allowed. So this is the very simple method which you can understand from your basic programming language. మీకున్న బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ని బట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ కోడింగ్ మీరు చేసి ఉంటారు. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అండ్ యూ కెన్ వెరీ ఈజీలీ రైట్ దిస్ వన్. ఓకే, so hope you understood. This is the structured English. By using the structured English, we have to construct that logical construction of that order by using imperative sentences. That is the thing. Now I am moving to that another part. Next, so here decision table. So in decision table, how we are writing? So if you know that table is nothing but a matrix of rows and columns. మనం ఎప్పుడైనా టేబుల్ అన్నామంటే టేబుల్లో ఏముంటాయండి, సమ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లో మనకి డేటా అనేది ఉంటుంది. సో ఈ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లో మనం ఏం యూజ్ చేయాలి, కండిషన్స్ అండ్ యాక్షన్స్. ఓకే, డెసిషన్ టేబుల్ ఈజ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ దట్ షోస్ కండిషన్స్ అండ్ యాక్షన్స్. డెసిషన్ టేబుల్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఈ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లో ఏముంటాయంట, కండిషన్స్ అండ్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి. అండ్ డెసిషన్ రూల్స్ స్టేట్ ద ప్రొసీజర్ టు బి ఫాలోడ్ వెన్ సర్టెన్ కండిషన్ ఎగ్జిస్ట్. డెసిషన్ రూల్ ఏం చెప్తుంది, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎ ప్రొసీజర్. సో విచ్ ప్రొసీజర్ యూ షుడ్ ఫాలోడ్ వెన్ సర్టెన్ కండిషన్ ఎగ్జిస్ట్, అంటే ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద మెథడ్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో అనేది డెసిషన్ రూల్ అనేది చెప్తుందంట. So decision tables are best suited for dealing with the complex branching routings. Whenever these decision tables are helpful for us, these are well suited for dealing with complex branching routines. Example, inventory control, ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ లో మనము డేటాని ఎలా అనలైజ్ చేసుకోవాలంట, డెసిషన్ టేబుల్స్ యూస్ చేసుకుని అనాలిసిస్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, డెసిషన్ టేబుల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 4 సెక్షన్స్. డెసిషన్ టేబుల్ లో మనకి 4 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే కండిషన్ స్టబ్. కండిషన్ స్టబ్ అనేది అప్పర్ లెఫ్ట్ లో ఉంది అని చెప్తున్నాడు. సో కండిషన్ స్టబ్ లో ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి మెయిన్లీ 4 పార్ట్స్ ఉన్నాయండి. మీకు డయాగ్రామ్ చూస్తే అర్థమవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను. హోప్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద కంటెంట్. ఓకే, సో హియర్ మనకి లెఫ్ట్ అప్పర్ లెఫ్ట్ లో కండిషన్ స్టబ్, వీఆర్ సీయింగ్ దట్ కండిషన్ స్టబ్. సో ఇన్ దిస్ కండిషన్ స్టబ్ లో మనం ఏం రాస్తాము, కండిషన్స్ రాయాలని మనకు అర్థమవుతుంది. సో కండిషన్ ఎంట్రీ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇటు వచ్చేసరికి అప్పర్ రైట్ లో కండిషన్ ఎంట్రీ ఉంది. నెక్స్ట్
అంటే ఈ కండిషన్ స్టబ్ కి రిలేటెడ్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తాము, కండిషన్ ఎంట్రీలో కండిషన్ ఎంట్రీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఇంకొక పార్ట్ ఏంటి మనకి యాక్షన్ స్టబ్. అంటే మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ తీసుకుంటాం ఆ యాక్షన్ ఎంట్రీ అనేది ఇక్కడ చేస్తాం అనమాట. సో ఇలా దీని ప్రాసెస్ ఉంటుంది. డెసిషన్ టేబుల్లో మెయిన్ గా మనకి 4 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. కండిషన్ స్టబ్ కింద మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ కండిషన్స్ రాస్తాము, కండిషన్ ఎంట్రీ చేస్తాము, యాక్షన్ స్టబ్ కింద యాక్షన్ స్టబ్ రాస్తాం. సో దానికి కింద ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది, డోంట్ వరీ. Questions are listed in the condition stub and the action stub outlines the action to be taken to meet each condition. ఏమంటున్నాడు, కండిషన్ స్టబ్ లో మనం ఏం స్పెసిఫై చేస్తాము, క్వశ్చన్స్ ఆర్ లిస్టెడ్ ఇన్ ద కండిషన్ స్టబ్. సో we need to specify the questions and we are specifying that we are listing that questions in that condition stub. So action stub ఏం చేస్తుంది, what are the outlines of that action that should be టేకెన్ టు మీట్ దట్ కండిషన్. అంటే ఆ కండిషన్ మీట్ అవ్వడానికి మనం ఎలాంటి యాక్షన్స్, విచ్ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అనేది యాక్షన్ అనేది తీసుకుంటుంది అనమాట. సో ఇన్ కన్స్ట్రక్టింగ్ దిస్ డెసిషన్ టేబుల్ ద ఫాలోయింగ్ రూల్స్ ఆర్ టు బి అబ్జర్వ్డ్. సో whenever we are writing that decision table, some rules must be followed. What are the rules? We will see that a decision table should be given a name to be written at the top left of the table. So మనం డెసిషన్ షుడ్ బి గివెన్ ఏ నేమ్. అంటే ఏ డెసిషన్ తీసుకుంటున్నామో దానికి ఒక నేమ్ ఇచ్చి దాన్ని టాప్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద టేబుల్లో మనము రాయాలంట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్, the logic should be independent of the sequence in which the conditions rules were written. So whatever that logic you are using, it should be independent of the sequence. So a sequence మీద అది ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటుంది, in which the condition rules were written, but the actions takes place in the order in which the events occur. సో లాజిక్ అనేది సీక్వెన్స్ మీద ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటుంది, బట్ యాక్షన్స్ అనేవి ఎలా ఉండాలంటే ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్ లో ఫాలో అవ్వాలంట. అంటే ఆ ఈవెంట్ అక్కర్ అయిన దాన్ని బట్టి దాని పర్టికులర్ యాక్షన్ దానికి రిలవెంట్ గా తీసుకోవాలి. కన్సిస్టెంట్ అండ్ స్టాండర్డైజ్డ్ లాంగ్వేజ్ షుడ్ బి యూజ్డ్. సో మనం ఇది రాసేటప్పుడు డెసిషన్ టేబుల్లో మనము క్వశ్చన్స్ రాస్తాం కదా, కండిషన్ స్టబ్ లో క్వశ్చన్స్ రాసేటప్పుడు దానికి పర్టికులర్ పర్స్పెక్టివ్ యాక్షన్స్ కూడా మనం తీసుకుంటాం కదా. సో వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్స్ వీఆర్ టేకింగ్, ఫర్ దట్ యాక్షన్స్ వీ షుడ్ యూజ్ ద కన్సిస్టెంట్ అండ్ స్టాండర్డైజ్డ్ లాంగ్వేజ్ షుడ్ బి యూజ్డ్ అనమాట. సో డూప్లికేషన్ ఆఫ్ ద టర్మ్ షుడ్ బి అవాయిడెడ్ టు ద మాక్సిమం ఎక్స్టెంట్. అంటే మనము కండిషన్ స్టబ్ యాక్షన్ స్టబ్ చేసేటప్పుడు మనం ఏమి అవాయిడ్ చేయాలంట, డూప్లికేషన్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ అనేవి అవాయిడ్ చేయాలి. నౌ వి విల్ సీ దట్ కండిషన్ స్టబ్ అండ్ యాక్షన్ స్టబ్. సో ఇందాక చూసాం కదా మనకి ఇక్కడ చిన్న టేబుల్, దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇచ్చాడు, స్కెలిటన్ ఇచ్చాడు, కండిషన్ స్టబ్, కండిషన్ ఎంట్రీ. సీ హియర్, కండిషన్ స్టబ్, కండిషన్ ఎంట్రీ. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏమున్నాయి, యాక్షన్ స్టబ్, యాక్షన్ ఎంట్రీ. So what are the thing we have to follow? Action stub and action entry. Now we will see the condition. So same example కి మనం డెసిషన్ టేబుల్ ఎలా రాస్తున్నాం అనేది మనం చూస్తున్నాము. ఓకే. నౌ ఫస్ట్ మనకి కస్టమర్ టైప్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నారు, 2 టైప్స్ ఉన్నారు. ఫస్ట్ కండిషన్ లో మనం ఏం వెరిఫై చేస్తున్నాం, ఈజ్ ద కస్టమర్ ఈజ్ డీలర్. డీలర్ అయితే సో మనకి టోటల్ గా మనం ఇక్కడ 6 తీసుకుంటున్నాము. ఓకేనా. సో కస్టమర్ కనుక డీలర్ అయితే అతని ఆర్డర్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ పీసెస్ మనకి తెలియాలి. అంటే బిలో లెస్ దాన్ 6 to 19 అలా వేరియస్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈజ్ ద ఆర్డర్ సైజ్ 6 pieces ఆర్ మోర్. ఒకవేళ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూటా, ఆర్డర్ సైజ్ 50 ఆర్ మోరా, 20 to 49, 6 to 19, ఇలా వేరియస్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి. ఇలా కండిషన్ స్టబ్ లో మనము ఏం చేస్తున్నాము, మనం వేరియస్ క్వశ్చన్స్ అనేవి పోస్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఈజ్ ద కస్టమర్ ఈజ్ ఎ డీలర్, ఎస్. Okay, if the order size is 6 pieces or more, yes. So customer or dealer అయ్యుండి, డీలరు ఎస్ అని పెట్టుకుంటున్నాం మనము. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఇంకొకటి ఏంటి, ఆర్డర్ సైజ్ 6 pieces or more కూడా మనము ఎస్ యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఈజ్ ద కస్టమర్, ఇంకా కస్టమర్ డీలర్ అయినప్పుడు 6 pieces మనం ఆర్డర్ చెప్తున్నాము. నెక్స్ట్ కండిషన్స్ అన్నిటికీ 3rd, 4th, 5th, 6th ఇవన్నీ మనం ఏం చెప్తాం, ఇంకా నో చెప్పేస్తాము. ఎందుకని, మనకి కస్టమర్ టైప్ తెలిసిపోయింది, ఆర్డర్ సైజ్ తెలిసిపోయింది. డీలర్ కి 2 టైప్సే ఉన్నాయి, లెస్ దాన్ 6 ను గ్రేటర్ దాన్ 6. సో ఈ రెండు మనకి ఎస్, రిమైనింగ్ అన్ని మనకి ఏమవుతాయి, నో అవుతాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ దానిలోకి రండి, ఈజ్ ద ఆర్డర్ సైజ్ 6 pieces ఆర్ మోర్, అది కరెక్టే కదండి. ఓకేనా. సో రిమైనింగ్ అన్ని మనకి ఇంకేమైపోతాయి, మనము వి షుడ్ టేక్ ద నోస్ ఫర్ రిమైనింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్. నెక్స్ట్, ఈజ్ ద కస్టమర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ ఇండివిజువల్.
సో కస్టమర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంది, థర్డ్ పార్ట్. సో థర్డ్ పార్ట్ దగ్గర మనం ఎస్ పెట్టాము, 1 2 3. ఓకేనా. సో ఆర్డర్ సైజ్ మనం ఎంత తీసుకుంటున్నాము, 50 పీసెస్ ఆర్ మోర్ పీసెస్ దగ్గర మనం ఎస్ పెట్టుకున్నాము. ఓకేనా. మనకి ఇవన్నీ మనకి ఒబే అవుతాయి. ఎందుకని, ఆర్డర్ 50 పీసెస్ ఆర్ మోర్ ఉండొచ్చు, 20 to 49 ఆర్డర్ అన్నా తీసుకోవచ్చు, అంటే ఏ కండిషన్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఎందుకని, కస్టమర్ టైప్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అయినప్పుడు డిఫరెంట్ డిస్కౌంట్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ కి. అందుకని మనం వీటన్నిటికీ మనకు ఒబే అవుతాయి కాబట్టి మనం మిగిలినన్నిటికీ ఎస్ యూస్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకేనా. ఇన్ దట్ వే వీ హ్యావ్ టు ఫిల్ దిస్ డెసిషన్ కండిషన్ స్టబ్ అండ్ కండిషన్ ఎంట్రీ. ఇప్పుడు యాక్షన్ చూద్దాం. ఒక యాక్షన్ చూద్దాం, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. అలో 35% డిస్కౌంట్. సో యాక్షన్ దేనికి తీసుకోవాలి, మనకి ఫస్ట్ దానికి తీసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే కస్టమర్ డీలర్ అవుతాడో వాడికి ఆర్డర్ కూడా మనకి ఎప్పుడైతే 6 and above 6 పీసెస్ ఆర్డర్ అవుతుందో అప్పుడు 35% డిస్కౌంట్ అనేది అలౌడ్. సో ఎలో 35% డిస్కౌంట్ అనేది ఫస్ట్ దానికి యాక్సెప్టబుల్. సో యాక్షన్ ఎంట్రీ దీనికి తీసుకోవాలన్నమాట. ఎలో 30% డిస్కౌంట్. ఎప్పుడు 30% డిస్కౌంట్ ఉంటుంది, థర్డ్ కండిషన్. ఓకేనా. థర్డ్ కండిషన్ లో ఎప్పుడు ఎన్ని పీసెస్ కి మనకి, ఇఫ్ ద ఆర్డర్ సైజ్ ఇస్ 50 ఆర్ మోర్ పీసెస్, అప్పుడు మనకి ఆర్డర్ డిస్కౌంట్ ఎంత ఉంటుంది, 30% ఉంటుంది. సో 20% డిస్కౌంట్ ఎప్పుడు, 15% డిస్కౌంట్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ దట్ యాక్షన్ ఎంట్రీ అన్నమాట. అంటే మనకి ఏమేం క్వశ్చన్స్ మనము కండిషన్స్ ఉన్నాయి, బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఆ పర్టికులర్ కండిషన్ మీట్ అయినప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన యాక్షన్ ఏంటి, ఎలాంటి డిస్కౌంట్ మనం అలౌ చేయాలి, ఆ యాక్షన్ ఎంట్రీ దగ్గర మనము ఫిల్ చేసుకుంటాము. దిస్ ఈస్ ద టేబుల్ అన్నమాట. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. Take a screenshot of this decision table. Now, so with this we have concluded system analysis and what are the various tools the system analyst is using for preparing that system requirements full-fledgedly by using that analysis tools. అసలు సిస్టమ్ అనాలిసిస్ ఏ పర్పస్ కు చేస్తాము, సిస్టమ్ అనలిస్ట్ అనేవాడు సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఎస్ఆర్ఎస్ ప్రిపరేషన్ కి సిస్టమ్ అనాలిసిస్ టూల్స్ ని ఎలా యూజ్ చేసుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాడు అనేది మనం చేస్తాము. సో సిస్టమ్ అనాలిసిస్ అయిపోయిన తర్వాత మీ ప్రాజెక్ట్ లో మీకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఆర్ డూయింగ్ ద ప్రాజెక్ట్, సిస్టమ్ అనాలిసిస్ అయిపోయిన తర్వాత మనం చేసే పార్ట్ డిజైన్ పార్ట్. సో వెన్ యూ ఆర్ మూవింగ్ టు ద డిజైన్ పార్ట్ లోకి మనం ఏ ఇన్పుట్ ని యూజ్ చేస్తాము, వాట్ ఎవర్ దట్ in the analysis SRS which you have prepared, analysis step లో మీరు ఏదైతే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ జనరేట్ చేశారో ఆ అవుట్పుట్ ని మనం ఇన్పుట్ గా డిజైన్ పార్ట్ లో మనము యూజ్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ ద డిజైన్. నౌ we will see up to now the system design and design objectives. Up to that I will conclude the class. So as I have already told you, I am moving to the college now. System design. So system design is another important step in the system development process. So when you are going to doing that development process, your design phase is very much important. So whenever this phase is going to be started, this phase starts after the completion of your analysis part. That means this phase starts after the system analysis phase is over. ఎప్పుడైతే అనాలిసిస్ ఫేజ్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి డిజైన్ పార్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ దీన్నే మీకు ఇందాక చెప్పాను ఆల్రెడీ. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ద థింగ్స్. The output of that analysis phase, so whatever that output you are getting from that analysis phase, that is using as the input for that design phase. So that is the specifications. The output of analysis phase is nothing but the specifications SRS you are preparing. Those specifications become an input and put in the design phase. ఆ స్పెసిఫికేషన్స్ ని మనము డిజైన్ ఫేజ్ లో ఇన్పుట్ కింద మనం యూజ్ చేసి డిజైన్ ఫేజ్ ని మనము చేస్తాము. సో ఫర్ డూయింగ్ దట్ డిజైన్ ఫేజ్, what are the things, what are the main objectives we put in the mind, what are the main objectives we have to handle practically? The system should be designed in such a way that it may be learned and operated with ease by the users. అంటే మనం ఒక డిజైన్ చేస్తున్నాము అంటే మనం ఏ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని మైండ్ లో పెట్టుకుని డిజైన్ చేయాలి. సో వీఆర్ మేకింగ్ సమ్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ వీఆర్ మేకింగ్ సమ్ డిజైన్. సో మనం ప్రిపేర్ చేసిన డిజైన్ ఎలా ఉండాలి, హూఎవర్ ద కస్టమర్స్ ఆర్ యూజర్స్ ఆర్ యూజింగ్ the particular design, it should be very easily operated by them and very easy for that users. అంటే మనం ఒక ప్రొడక్ట్ మనం కస్టమర్ కి డెలివరీ చేస్తున్నామంటే ఆ ప్రొడక్ట్ ని తను ఈజీగా ఆపరేట్ చేసుకోగలగాలి, ఈజీలీ అండర్స్టాండబుల్ గా ఉండాలి,
ఈజీ ఆఫ్ యూజింగ్ అనేది ఈజీగా ఉండాలన్నమాట. ఇన్ దట్ వే వీ హ్యావ్ టు డూ ద డిజైన్ ఇన్ ఏ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ అనమాట. సో ద డిజైన్ షుడ్ బి యూజర్ ఓరియంటెడ్. సో వాట్ ఎవర్ ద డిజైన్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ షుడ్ బి యూజర్ ఓరియంటెడ్ పర్పస్ లో మనము డిజైన్ అనేది చేస్తున్నాము. ఫ్లెక్సిబిలిటీ. సో వెన్ ఎవర్ జనరలీ వి విల్ డూ ద టాస్క్, దే షుడ్ బి ఫ్లెక్సిబుల్ ఇన్ నేచర్. అంటే మనకి ఎలా కావాలంటే అలా ఫ్లెక్సిబుల్ గా మనం చేంజ్ చేసుకోవడానికి మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ఉండాలన్నమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ ఏవో చిన్న మోడిఫికేషన్స్ కావాల్సి వచ్చినాయి, ఆ మోడిఫికేషన్స్ ని మనం సెట్ చేసుకుని చేంజ్ చేసుకోవడానికి మన డిజైన్ ఎలా ఉండాలి, ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి హార్డ్ అనమాట, ఫ్లెక్సిబిలిటీ. సో ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ డైనమిక్ ఇన్ నేచర్. సో whoever the firms or industries they are using, and they are dynamic in nature based on that current market. So based on their dynamic nature, so the system must be responsive to the change inevitably. So whatever the changes they want to made for that systems, the change must be inevitably requested by its users. ఆ చేంజ్ ని మేక్ ఓవర్ చేసుకోవడానికి సిస్టమ్ కూడా మనకి ఎలా ఉండాలి, ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఎఫిషియన్సీ. all of you know that the efficiency is not how much efficient it is working is very important. అంటే మీరు ఒక మొబైల్ ఏదైనా కొన్నారు, హౌ ఎఫిషియన్సీ దిస్, అంటే దీని ఎఫిషియన్సీ ఎంత బాగుంది, గుడ్ గా ఉందా లేదా, అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ ఎంత బాగుంది. ఇఫ్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ మొబైల్ ఈస్ గుడ్, దెన్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు టేక్ దట్ మొబైల్. అంటే మనం ఏదైనా ఒక ప్రొడక్ట్ కొన్నప్పుడు ఏం చూస్తాము, దాని పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుందా లేదా, దాని క్వాలిటీ బాగుందా లేదా, ఇది మనకి వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం చూస్తాం. Efficiency is nothing but the product must be efficient. That means it should perform the jobs within the specified time. అంటే స్పెసిఫైడ్ టైంలో దాని వర్క్ అది కంప్లీట్ చేసుకోగలగాలి. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్, ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ని మనం సర్టెన్ పారామీటర్స్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు మెజర్ ద థింగ్స్. సో ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఇట్ మే బి మెజర్డ్ బై యూజింగ్ సమ్ certain parameters. What is that? Throughput. So the ability to handle a specified number of jobs per unit time. And per unit time lo how many number of jobs it is going to be handled. That is called throughput of the system. So generally we are seeing this term in number of కాన్సెప్ట్స్. అంటే సిఎన్ లో కూడా మనం త్రూపుట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్స్ అనేది మనం చూస్తాము. సో ఇంకా చాలా చోట్ల మనకి త్రూపుట్ అనేది వస్తుంటుంది. ఇట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ టు హ్యాండిల్ ఎ స్పెసిఫైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ పర్ యూనిట్ టైం. నెక్స్ట్ రెస్పాన్స్ టైం. అంటే మనకి ఎంత లెస్ టైంలో మనకి రెస్పాన్స్ అనేది ఇస్తుంది. ద అబిలిటీ టు రెస్పాండ్ టు ఎ రిక్వెస్ట్ మేడ్ బై ద యూజర్ విత్ ఇన్ ఎ గివెన్ టైం. అంటే యూజర్ ఈస్ గివింగ్ సర్టెన్ రిక్వెస్ట్. whenever user is posing the particular request, in within how much time we are getting the response. So the ability to respond to a request made by the user within a given time, that is the response time. So these are the throughput, response time are the parameters. If these are good, we can say the efficiency is also good. Run time. What is the execution time? So what is the ability undertake to complete the job within a given time limit? So మనం ఇచ్చిన జాబ్ ని ఎంత టైం లిమిట్ లో అది కంప్లీట్ చేస్తుంది, వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రన్ టైమ్. సో దీస్ త్రీ ఆర్ ద త్రీ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ we need to consider in under efficiency. Next, security. So this aspect relates to the hardware reliability, physical security of the data. So సెక్యూరిటీ అనేది ఏంటి, మనం ఏ సిస్టమ్ని వర్క్ చేస్తున్నా, మనం ఏ సిస్టమ్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నా మనకి సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హౌ సెక్యూర్ అవర్ డేటా ఈజ్, వాట్ ఈస్ ద హార్డ్వేర్ రిలయబిలిటీ ఆఫ్ దట్ డేటా. సో వెదర్ ఇట్ is reliable or not. So physical security of the data and detection and prevention of that fraud and abuse of data must be verified anamata. So security issues are also very much important as you are learning the cyber security concepts. What is the need of that cyber security in any organization? So separate team is monitoring the things what are happening in happening to their company or data. Every time they are monitoring and they are giving the alerts to that specific persons. So system design is carried out two levels, namely conceptual level and physical level, known as conceptual design and physical design. సో సిస్టమ్ డిజైన్ అనేది మనకి టూ లెవెల్స్ లో జరుగుతుంది. ఒకటి కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ అంటారు అండ్ ఫిజికల్ లెవెల్ అంటారు. వీటిల్నే కాన్సెప్చువల్ డిజైన్ అనొచ్చు, ఫిజికల్ డిజైన్ అనొచ్చు. దీస్ టూ ఫేసెస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎక్స్టర్నల్ డిజైన్ అండ్ ఇంటర్నల్ డిజైన్. సో మనకి సిస్టమ్ డిజైన్ అనేది హౌ మెనీ ఫేసెస్ లో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డన్? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డన్ ఇన్ టూ ఫేసెస్. ఓకే,
సిస్టమ్ డిజైన్ అనేది మనకి 2 phases లో జరుగుతుంది. ఏంటి ఆ 2 phases? ఒకటి వచ్చేసరికి కాన్సెప్చువల్ లెవెల్, ఇంకొకటి వచ్చేసరికి ఫిజికల్ లెవెల్. సో కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ అండ్ ఫిజికల్ లెవెల్ నే వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ విత్ అదర్ నేమ్స్ కాన్సెప్చువల్ డిజైన్ అండ్ ఫిజికల్ డిజైన్. దీనికి ఇంకా అదర్ నేమ్స్ ఏమున్నాయి? దీనికి ఉన్న ఫేసెస్ ఏమంటారు? ఎక్స్టర్నల్ డిజైన్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ డిజైన్ నే జనరల్ డిజైన్ అంటారు. ఇంకొకటి ఇంటర్నల్ డిజైన్. ఇంటర్నల్ డిజైన్ ఏమంటారు? డీటెయిల్డ్ డిజైన్ అన్నమాట. సో రిమెంబర్ ద థింగ్స్. ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ we are going to discuss about this conceptual design. So the conceptual design is also known as external design or general design, and one more another phase, it is internal design or detailed design. So with this I am concluding the class.